ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पते आनश्चिन्नोदि शिरसानोऽप्य स्वाहा ॐ गं गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाभुवमस्रवस्तमा ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पते आनश्चिन्नोदि शिरसानोऽप्य स्वाहा ॐ गं नमो व्रतपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विनाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमो षटे स्वाहा ॐ गं नमो व्रतपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विनाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि दण्डि प्रचोदयात् स्वाहा अन्नो दण्डि प्रचोदयात् स्वाहा नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ॐ नमो राधपतये नमो गणपतये नमो प्रसपतये नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ॐ गं गणेशाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं क्लीं क्लां गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसीकर ॐ वट् नमो नमः स्वाहा ॐ श्रीं क्लीं क्लीं क्लां गणपतये वरवरद सर्वसंकरां इष्टं देगे सकल सौभाग्यं गुरु ॐ ग्लां गणपतये षट् स्वाहा ॐ गं गणेशाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेवीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा எல்லாரும் மகாலட்சுமியை மனசுல வேண்டிங்க நம் இல்லத்திலேயும் சரி இந்த ஆலயத்திலையும் செல்வ செழிப்போடு இருக்கணும் கனவரவு தனவரவு தானிய வரவு சம்பத்து ஓங்கி இருக்கணும் விவசாயமா இருக்கும் உத்தியோகமா இருக்கும் வியாபாரமா இருக்கும் தழைத்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்டு விதமான மகாலட்சுமியை மனசுல வேண்டிங்க வரலட்சுமி வீரியலட்சுமி விஜயலட்சுமி சந்தானலட்சுமி சௌபாகியலட்சுமி தனலட்சுமி தானியலட்சுமி என்று சொல்லக்கூடிய வித்யாலட்சுமி என்று சொல்லக்கூடிய இட்டு விதமான மகாலட்சுமியை மனசுல வேண்டிக்க வேண்டியது அதுவும் அல்லாத 14 விதமான மகாலட்சுமியும் மனசுல வேண்டிக்கிட்டு நம் இல்லத்துல செல்வ செழிப்போடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது மகாலட்சுமி ஹோமம் அகிலாண்டு குடிபெருமானதாய महालक्ष्मी ध्यानं बुद्ध्याः देव देवीं विद्महे विष्णुपत्नीं धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेवीं विद्महे विष्णुपत्नीं धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसीद सकल सौभाग्यं देहि महालक्ष्म्यै नमो नमः स्वाहा ॐ श्रीं कमले कमलालये प्रसीद सकल सौभाग्यं देहि महालक्ष्म्यै नमो नमः स्वाहा ॐ महादेवीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेवीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ गं महादेवीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेवीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ गं महादेवीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेवीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेवीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेवीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि ॐ गं दशिरङ्गदुषाराभं क्षीणोदाण्डवसम्भव नमामि सतिनं जोरं सम्पूर्णभूषणो ॐ निशाकराय विद्महे षोडशकलाय धीमहि चन्द्रप्रचोदयात् स्वाहा ॐ चन्द्रग्रहनिर्दोष चन्द्रग्रहप्रसादफलसिद्धिरस्तु सत्याय नमोऽस्य कामाः அடுத்தபடியா கிரகத்திலே மூன்றாவதா இருக்கக்கூடிய கிரகம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்கார பகவான் எங்க இருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா வைத்தீஸ்வரம் கோயில்ல இருக்காரு. புல்லு இருக்கும் வேலூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய வள்ளி தேவசேனா சமேத செல்வமுத்து குமர சுவாமி இருக்கக்கூடிய இடம் தான் இந்த அங்கார பகவான் இருக்காரு. பூமிக்காரகன் மனைக்காரகன் என்ற பெயர்
அதுவல்லாத இவருடைய அருள் இருந்தாதான் நமக்கு ஒரு இந்த அளவாச்சும் வாங்கக்கூடிய பலன் கிடைக்கும். இல்லைன்னா கடைசி வரைக்கும் நம்ம பாத்தீங்கன்னா வாடகை வீட்டிலே இருந்து குமாரம் சத்யசம்சய மங்களம் பிரணமாமிஹோ மங்களராஜ வித்மஹே பூமிபாலாய தீமஹே தன்னோ புதப்புதோதயாத் ஸ்வாஹா அங்கார கிரகணத்தோஷோனுத்தோஷோ அங்கார பிரசாத பல சித்திரஸ்தோ சத்யா யஜமானஸ்ய காமாஹ. அடுத்தபடியா கிரகத்திலே நான்காவதா இருக்கக்கூடிய கிரகம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா புத பகவான். புத பகவான் எங்க இருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா திருவெண்காடுல இருக்காரு. திருவெண்காடுல இருக்காரு. அவருக்கு பிடித்த நிறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பச்சை நிறம், பிடித்த தானியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பச்சை பயிர் தானியம். அப்படியேப்பட்ட பச்சை பயிர் தானியத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த புத பகவான் தான். நம்ம பசங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்தமா இருக்கு, இன்னும் கல்வியில எந்த ஒரு பலன் கிடைக்காது, படிக்கவே மாட்டுது அப்படின்னு இருக்கிறவங்க தான் புத பகவான மனசுல வேண்டிக்கிட்டு இந்த ஆலயத்துக்கு போய் அந்த திருவெண்காட்டுல இருக்கக்கூடிய புதனை தரிசித்தாலே போதுங்களாம். பச்சை வஸ்திரத்தை கொடுக்கணும், அதுக்கு சாத்தி மணி போட்டு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வரணும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்கதான் 3 தீர்த்தம் இருக்குது. அப்படியேப்பட்ட 3 தீர்த்த அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர் தான் இந்த புத பகவான். அந்த புத பகவான் மனசுல வேண்டிக்கிட்டு அவருக்கு பிடிச்ச பச்சை பயிர் தானியத்தினாலே இப்பொழுது ஓம் பிரிங்கலிகாஸ்யம் ரோகேணாம் பிரதிமம்பகம் சௌமிய சௌமிய குணோவேதம் தம்மே புதாய ச குருபுத்ரஹசிபேக்ஷே ராகவேகதவே நமோ நமः ஸ்வாஹா ஆவ்யாய சோமாய மங்களாய புதாய ச குருசுக்ரஹசிபேக்ஷே ராகவேகதவே நமோ நமः ஸ்வாஹா ஆவ்யாய சம்ப்ரகணத்தோஷோ நித்தோஷோ ஆதித்ய பிரசாத பல சித்திரஸ்து சத்யா யஜமானஸ்ய காமாஹ. ஓம் கம் மங்கள மகாபூர்ணாகுதி காலஹா. இது காலம் நமது ஆலயத்திலே நமது முன்மதில் கடவுள் விநாயக பெருமான் வழிபாடு துவங்கி கலசங்களுக்கு பூஜனை நடைபெறும். ஓம் சுத்தனம் நிவேதம் சமர்ப்பயாமி சுத்தனம் பலிம் தத்வா ஓம் தூபசி பூர்வம் தூபமாக்ராமயாமி ரூபம் தரிசயாமி. ஓம் ब्रह्मणे स्वाहा सुन्दरं निवेदनं समर्पयामि कर्पूरनीराञ्जनं दर्शयामि. ओम धातादिराजाय प्रसन्नसाय नमो विंशनाय समेकामांगा महावाक्यमिजं रामेश्वरसंधातुभ्यनाय चोराय महादाताय नमः कर्पूरनीराञ्जनं दर्शयामि कर्पूरज्योतिः. ज्ञानामि सर्वभूतान ब्रह्मादि ब्रह्मणादि ब्रह्मास्वं सदा सदा स्वं ज्ञान ओम निज्ञेन देवधर्माः धानि धर्माणि यानि धानि धर्माणि गदान धानि यानि प्रदक्षिणे प्रदक्षिणं पदे पदे किमे
ஓம் சக்தி பராசக்தி பராசக்தி ஓம் சக்தி 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 ஓம் சக்தி பராசக்தி ஓம் சக்தி பராசக்தி 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 ஓம் சக்தி பராசக்தி 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 ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி பராசக்தி 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 ஓம் சக்தி 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 ஓம் சக்தி பராசக்தி 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 ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி பராசக்தி 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 பராசக்தி ஓம் சக்தி 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 பராசக்தி